أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك ليقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوأت له
nafsuhu qatla akhihi فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Maidah ayat 12. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya menginfakkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat 13. Namun karena mereka melanggar janji mereka, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Maksudnya mengubah arti kata-kata, tempat, atau menambah dan mengurangi.
dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadis seputar ayat. Maaf, kita lanjutkan karena di halaman ini tidak ada keterangannya. Kita lanjutkan pembacaan artinya. 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka bersengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan kitab maksudnya adalah Al-Quran yang menjelaskan. 16. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. 17. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabun nuzul ayat 15 dan sampai 16. Ikrimah radhiyallahu an menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang suatu hari mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya tentang hukum rajam. Rasul SAW lalu bertanya, siapa yang lebih mengetahui di antara kalian? Mereka menunjuk Ibnu Surya. Rasul SAW pun menyumpahnya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa AS dan yang mengangkat gunung Tur atau Sinai, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka hingga ia gemetar. Ibnu Surya berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Rasul SAW menghukum pelaku zina dengan hukuman rajam. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Hadis seputar ayat. Ayat 15. Sebelumnya kita lihat dulu asbabun nuzul ayat 15-16 itu isinya adalah ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Hadis seputar ayat 15. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, siapa saja yang berkata bahwa Muhammad SAW menyembunyikan sebagian yang telah diwahyukan kepadanya, maka ia adalah orang yang telah berdusta. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 16. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menempuh satu jalan untuk mencari suatu ilmu atau agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. 19. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 20.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Maksudnya tanah Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. 22. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." 23. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah, "Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." Asbabun Nuzul ayat 18. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nu'man bin Qusay, Bahar bin Umar dan Syasi bin Adi yang suatu hari mendatangi Rasulullah SAW dan berbincang-bincang. Beliau kemudian mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan memperingatkan mereka dari siksaan Allah. Mereka pun berkata, "Hai Muhammad, kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Demi Allah, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Ayatnya adalah, orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali." Ayat 19. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang Yahudi agar mereka memeluk Islam. Namun mereka menolak ajakan itu. Dalam kesempatan itu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dua sahabat Ansar, berkata kepada mereka, "Wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kami mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena zaman dahulu kamu pernah menjelaskan sifat-sifat beliau sebelum diutus menjadi Rasul. Dan ternyata ini sesuai dengan Muhammad." Rafi' bin Huraimalah dan Wahab bin Yahuda berkata, "Kami tidak pernah menjelaskan seperti apa yang kamu jelaskan itu. Allah tidak menurunkan kitab lagi setelah Taurat dan tidak pernah mengutus Nabi lagi setelah Musa AS. Maka turunlah ayat ini." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Ayatnya adalah, "Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Terjemah ayat 24. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarkanlah kami tetap menanti di sini saja." Ayat 25. Dia Musa berkata, "Wahai Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu." 26. Allah berfirman, "Jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Para mufassir mengatakan namanya Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua Habil diterima dan yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." 28. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. 29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. 30. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Asbabun Nuzul ayat 24 sampai 26. Dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Bani Israel telah terjerumus dalam perbuatan maksiat, mereka dilarang oleh para pemuka agama mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Akhirnya para ulama itu ikut duduk dalam majlis mereka serta makan dan minum bersama mereka. Lalu Allah menutup hati mereka masing-masing dan mengutuk mereka dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika itu Nabi SAW sedang bersandar. Lalu beliau duduk dengan tegak seraya bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jangan kalian biarkan mereka hingga kalian mencegah mereka dari kezaliman dan memalingkan mereka ke jalan yang benar." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ayatnya adalah, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja." 25. Dia Musa berkata, "Wahai Tuanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkan antara kami dan orang-orang yang fasik itu." 26. Allah berfirman, "Jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di muka bumi, maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Ayat 27 sampai 31. 1. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya, maka pembunuh yang terbunuh akan masuk neraka." Maka ditanyakan kepada beliau, "Kalau pembunuh masuk neraka itu adalah wajar, bagaimana dengan orang yang terbunuh?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena dia berambisi untuk membunuh lawannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah terbunuh seseorang karena teraniaya kecuali anak Adam yang pertama menanggung dosanya sebab dialah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, 'Sungguh aku pasti membunuhmu.' Dia Habil berkata, 'Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa.'" 28. Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. 29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. 30. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Terjemah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain. Maksudnya yaitu membunuh orang bukan karena kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, tapi juga mengenai manusia semuanya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah seperti membunuh semua manusia, begitu juga sebaliknya. Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, namun kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ayat 33. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
atau diasingkan dari tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, mereka mendapat azab yang besar. Ayat 34. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat 33 sampai 34. Anas bin Malik menjelaskan bahwa suatu ketika orang-orang dari Bani Urainah datang ke Madinah. Rasulullah SAW mengirim unta-unta zakat dan pengembalanya kepada mereka agar dipelihara dengan baik dan air susunya diminum. Beberapa saat kemudian mereka murtad. Pengembala unta itu dibunuh dan unta-untanya dirampas. Atas hal itu Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menangkap dan menghukum mereka. Lalu turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dan Tirmizi. Ayatnya adalah, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semoga apa yang kita bacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.